اصطلاحات جتنی جلدی سمجھ آ جائیں اتنا آگے چلنے میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اصطلاحات میں جیسے ہم تجوید کی زبان میں سب سے پہلے واو متحرک، یا متحرک، واو لین، یا لین، واو مدہ، یا مدہ، ان کو پہلے ہم آج سمجھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آگے والے جو اسباق ہوں گے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے. تو جیسے سب سے پہلے واو متحرک، یہ کس واو کو کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حرکت زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے. تو الف سے لے کے، الف کو چھوڑ کے، با سے لے کے یا تک جس حرف پر بھی جو کوئی بھی حرکت آئے گی اس کو متحرک کہا جاتا ہے. یعنی جب بھی کسی حرف کے اوپر حرکت آئے گی تو اس وقت اس حرف کو حرکت کہیں گے. جیسے تا کے اوپر اگر حرکت آئے گی تو تا متحرک، سا متحرک، نون متحرک، یا متحرک. اسی طریقے سے ہر ایک چیز کو، ہر ایک حرف کو متحرک کہا جائے گا جس پر حرکت آئے گی. اسی طریقے سے واو متحرک جو ہے جس پر کوئی بھی حرکت ہو اس کو واو متحرک کہا جاتا ہے. یعنی جس واو پر کوئی بھی حرکت ہو اس کو کہیں گے واو متحرک. جیسے والناس، واو کے اوپر زبر آیا تو واو متحرک. یا والوتر، یہاں پر دونوں واو جو ہے یہ متحرک ہے. اسی کے ساتھ یا متحرک، یا متحرک بھی ہم اسی کو کہیں گے جس پر کوئی بھی حرکت ہو. ٹھیک ہے، جس یا پر کوئی بھی حرکت ہو اس کو کہیں گے یا متحرک. جس طرح واو پر جو کوئی بھی حرکت ہو اس کو کہیں گے یا متحرک. جیسے یو وس وسو، یا پر پیش آیا تو یا متحرک ہو گیا. اسی طریقے سے ہم دوسرا چیز لیں گے واو لین، یا لین. دیکھیے واو لین، یا لین، واو متحرک یا متحرک، سمجھ آیا؟ واو متحرک یا متحرک، انشاءاللہ یہ سمجھ آیا ہوگا. یا لین، واو لین کس کو کہا جائے گا؟ واو لین وہ واو جو ساکن ہو، واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. وہ واو جو ساکن ہو اور جس سے پہلے زبر ہو. اسی طریقے سے سیم یہی ہے، یعنی وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واو جس سے پہلے زبر ہو یا جس سے پہلے زبر ہو. واو لین اس کو کہا جائے گا، یا لین اس کو کہا جائے گا. اسی طریقے سے تیسری چیز ہے واو مدہ یا مدہ، واو مدہ یا مدہ، لیکن یہاں پر سیم ہے، یہاں پر الگ الگ ہے. واو مدہ کس کو کہیں گے؟ جو واو پہلے ساکن ہونا چاہے، نمبر ایک. دوسرا جس طرح یہاں پہ ساکن ہونا چاہے، ساکن ہونے کے بعد واو سے پہلے پیش ہونا چاہے، پیش ہو. شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ مارکر ختم ہو گیا. آپ اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. واو مدہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہونا چاہے، واو مدہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہونا چاہے. اسی طریقے سے پیش ہونا چاہے، جیسے قالو. ٹھیک ہے، یا مدہ ساکن ہو اور جس سے پہلے زیر ہو، زیر ہونی چاہیے.
वाव मुतहर्रिक वो वाव जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो, यानी अलिफ से बा से लेके या तक जितने भी हरूफ है उनमें से हर एक हर्फ को आप मुतहर्रिक कह सकते हैं। कब? जब उनके ऊपर कोई किसी किस्म की भी कोई हरकत आएगी, ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी, पेश आएगी, तो उस हर्फ को हरकत मुतहर्रिक कहा जाता है। इसी तरीके से वाव मुतहर्रिक, वाव को मुतहर्रिक उस वक्त कहा जाएगा जब वाव के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई ज़बर या ज़ेर या कोई पेश आएगा। तो या मुतहर्रिक भी इसी तरीके से है। फिर वावलीन और यालीन, वावलीन कब हो जाएगा? जब वाव साकिन के ऊपर, वाव साकिन से पहले ज़बर हो और या साकिन से पहले ज़बर हो, इन दोनों से पहले ज़बर, दोनों साकिन होनी चाहिए और उससे पहले ज़बर होनी चाहिए, तो उस वक्त ये वावलीन और यालीन बनेगा। उसी तरीके से वाव मद्दा या मद्दा कब बनेगा? वाव मद्दा उस वक्त बनेगा वाव जब इसमें दो चीजें पाई जाएगी, एक वाव का साकिन होना और दूसरा वाव से पहले पेश का होना। यालीन में भी दो चीजें पाई जानी चाहिए, वावलीन में भी, दोनों चीजों में, वावलीन, यालीन, वाव मद्दा या मद्दा, इन चारों में दो दो चीजें पाई जानी चाहिए, तब ये मद्दा बनेंगे या तब ये लीन बनेंगे। जैसे वाव साकिन होना चाहिए और वाव साकिन से पहले ज़बर होनी चाहिए, तब ये वावलीन बनेगा। या साकिन होना चाहिए और या साकिन से पहले ज़बर होना चाहिए, तब यालीन बनेगा। दो चीजें। इसी तरीके से वाव मद्दा होना चाहिए और उस वाव मद्दा कब बनेगा? जब वाव साकिन हो और वाव साकिन से पहले पेश हो, दो चीजें पाई जाएगी तब वाव मद्दा बनेगा। इसी तरीके से या मद्दा कब बनेगा? जब या साकिन हो और जिससे पहले पेश हो, या साकिन भी होना चाहिए और ज़ेर भी होनी चाहिए, सॉरी ज़ेर होनी चाहिए, तो तब या मद्दा बनेगा। ठीक है। और एक चीज इजाफा यहां पे करता हूं, या साकिन से पहले पेश और वाव साकिन से पहले ज़ेर, ये आपको कुरान पाक में नजर नहीं आएगा। ने वाव साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो, गालिबन ये कुरान पाक में नजर नहीं आ रहा है। और या साकिन हो और उससे पहले पेश, ये भी कुरान पाक में नजर नहीं आ रहा है। तो फिर आप यहाँ पे वाव अलिफ मद्दा रहता है। अलिफ मद्दा भी मद्दा तब बनेगा जब उसके अंदर दो चीजें पाई जाएंगी, एक अलिफ खाली होना चाहिए, दूसरा अलिफ से पहले ज़बर होनी चाहिए, अलिफ से पहले ज़बर होनी चाहिए, तब ये चीज़ें बनेंगी। तो ये आज के इस्तिलाहात है। इंशाल्लाह मार्कर की वजह से तो मुझे लग रहा है आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने उसी तरीके से आपको डिफाइन भी किया, वजाहत भी की इन चीज़ों की। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। तो चलो मिलते हैं।